दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। उस कतल की जी वारदात करन की ट्रेनिंग यानी कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग सी वो अयोध्या शहर के विच मॉड्यूल बुलैरो दे वो नॉन पंजाबी गैंगस्टर क्रिमिनल जो कि हरियाणा राजस्थान दिल्ली के इलाकों तो नाल ताल्लुक रखते सन उन्होंने दिती गई या उन्होंने उत्थे ट्रेनिंग की। विकास सिंह नाम का एक यूपी का लीडर जो कि एक हेठले लैवल का लीडर है जिस बारे अज तो 2 महीने पहला आप रिपोर्ट बनाई सी। नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कई महीने डीले करने तो बाद विकास सिंह को गिरफ्तार किया। विकास सिंह की गिरफ्तारी तो बाद बहुत अजिहे खुलासे हुए। लॉरेंस बिश्नोई का डैडली डुओ जिस विच कि दिव्यांशु अते उस दे नाल दूसरा दीपक सुरखपुर नाम का गैंगस्टर सी। इन्हां वल्लों किहड़ियां एक तो बाद एक वारदातां नूं कमिट कराया गया। हरविंदर रिंदे ने इस डैडली डुओ नूं किवें वरतिया। पंजाब पुलिस के इंटैलीजेंस हैडकुआटर उत्ते रॉकेट लॉन्चर हमले तो लैके उस तो पहला राणे कंडोवालिया उत्ते हमला, मध्य प्रदेश का जिहड़ा एक बिजनेसमैन सी संजय बयानी उस उत्ते हमला, सलमान खान नूं मारन दी प्लैनिंग, उस सब दे विच ये दोवां डैडली डुओ की की भूमिका सी। इस बारे मेरी रिपोर्ट 2 महीने पहला बन चुकी सी ते 2 महीने पहला ही सारे खुलासे हो चुके सन। लेकिन जिवें ही कुछ अजिहियां तस्वीरां पब्लिक डोमेन दे विच आंदियां ने जिन्हां विच बुलैरो मॉड्यूल दे उन्हां तमाम क्रिमिनल्स नूं हथियारां दे नाल पिस्तौलां दे नाल दिखाया जाता है। उस तो बाद नैशनल मीडिया नूं अपनियां खबरां नूं होर लज्जतदार बनाउण लई होर मसालेदार बनाउण लई एक नवीं टैगलाइन मिल गई ते उस तो बाद ये थ्योरी सामने आई कि सिद्धू मूसेवाला नूं कतल करन दी पूरी प्लैनिंग ते ट्रेनिंग हुई अयोध्या दे विच। अयोध्या दे नाल सिद्धू मूसेवाला कतल केस की साजिश नूं जोड़ के वेखना, शूटरां की ट्रेनिंग नूं जोड़ के वेखना एक अजिहा मसालेदार नैरेटिव है जो कि हथों हथ विकदा है, विक रहा है। यही कारण है कि पूरे नैशनल मीडिया दे विच यही खबर इस वक्त नशर हो रही है कि सिद्धू मूसेवाला कतल केस की प्लैनिंग अयोध्या दे विच हुई, ट्रेनिंग अयोध्या दे विच हुई। तुसीं इमैजिन करो इस नैशनल मीडिया का हाल, वो तमाम चैनलों के हाल जो कि जदों तक गोल्डी बराड़ जिम्मेवारी कबूलता उस वक्त कहते हैं कि पूरी की पूरी साजिश जिहड़ी है कैनेडा दे विचों बैठ के घड़ी गई। 2 महीने पहला 1.5 महीने पहला जो सचिन बिश्नोई फड़ लिया जाता है उसनूं दुबई तो गिरफ्तार किया जाता है। यही नैशनल मीडिया खबरां चलाता है कि सिद्धू मूसेवाला कतल की साजिश दुबई तो बैठ के प्लैन हुई। तो हुण 4 तस्वीरां की हाथ आ गई पुलिस वालियां दी मदद दे नाल इन्हां मीडिया के चैनलों नूं 4 तस्वीरां की दे दित्तियां गईयां। इन्हां ने पूरी साजिश नूं अयोध्या दे नाल जोड़ता। इसका असर इत्थों तक जाता है कि सिद्धू मूसेवाला के पिता सरदार बलकौर सिंह ने भी 6 ट्वीट्स करके सवाल सारे के सारे खड़े करते कि एक राजसी साजिश के चलते सिद्धू मूसेवाला का कतल किया गया। एक बहुत ही गंभीर मसला है क्योंकि जिथे सरदार बलकौर सिंह अपनी जगह जस्टिफाइड ने इन्हां ट्वीट्स या इन्हां बयानां नूं देण लई, उत्थे ही इस दे पिछे एक बहुत वड्डा खदशा डर ते खतरा भी छुपिया होया है। अयोध्या का नैरेटिव किड्डा फॉल्टी नैरेटिव हो सकता है तो किड्डा खतरनाक हो सकता है, इस दे बारे गलबात मैं थोड़ी देर बाद थोड़े नाल होर वेरवे सहित करांगा। खास करके सरदार बलकौर सिंह होना दे नज़रिए तो किए गए इन्हां ट्वीट्स ते किए गए दिते गए ना बयानां बारे। लेकिन सब तो पहला ये समझने की कोशिश जरूर करिए कि उस वक्त जदों कि विकास सिंह नूं 2 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, 50 या 55 दिन बाद ही ये अयोध्या का नैरेटिव कित्थों पिक्चर दे विच आंदा है। इस दे पिछे राजनीति की है, उत्तर प्रदेश की ते पंजाब की अपनी अपनी सियासी जिसनों कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि कहा जाता है ना, जिवें सियासी बैकग्राउंड एक सियासी लेआउट होंदे ने जिसकी रोशनी दे विच ही इस तरीके दी खबरां नूं अक्सर परखिया जाता है। सो ये जिहड़ी पूरी दी पूरी नवीं गलबात तुरी है, अयोध्या का एक एंगल तुरिया है जिस दे उत्ते लोग बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, इन्हूं थोड़ा जिहा समझण की कोशिश करिए। तो सब तो पहला तो फैक्चुअली इस चीज़ नूं समझण की लोड़ है सानूं तुहानूं कि वाकई जिहड़े अयोध्या दे विच की इन्हां क्रिमिनल्स की ट्रेनिंग हुई। NIA ਅਤੇ दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल ਦੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੱਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੋਂ ਡੈਡਲੀ ਡੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। बुलैरो मॉड्यूल के बहुत अजिहे क्रिमिनल ते गैंगस्टर जिहड़े सिद्धू मूसेवाला के कतल की वारदात दे विच इन्वॉल्व हुंदे ने, उन्हां दीयां तस्वीरां विकास सिंह दे नाल सिद्धू मूसेवाला कतल तो कई महीने पहला नोटिस कीतियां गईयां। जिहड़ियां भी तस्वीरां सामने आईयां ने इन्हां दा पक्के तौर उत्ते मतलब नहीं लगाया जा सकदा कि सिद्धू मूसेवाला के कतल तो पहला
कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहला ट्रेनिंग ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪत्तियां ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੀ ਡੂਓ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਡੈਡਲੀ ਡੂਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਠਹਿਰਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਨੇ, ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬੋਲੈਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਬੋਲੈਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹਰ 6-7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਦ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਮਚੀਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰੰਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਪਿਨ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਪਿਨ ਮਾਸਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਕਸ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ,
ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਤਾਂ 50 ਜਾਂ 55 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ? ਕੀ ਸਿਰਫ 4 ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੇ 1 ਤੋਂ 29 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਡਾਟਸ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਵਰ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ NIA ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ NIA ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਆਰਡੀਨੇਟ ਡਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ NIA ਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਟਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਆਧਾਰ ਓਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਈਵਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਮਾਫੀਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਟਰਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕੜਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਡਿਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟਸ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਓਡੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੈਡ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ UP ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਉੱਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾਵਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੁਲਾਸੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਣੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨਵੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਟਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਠਹਿਰ ਕੱਟ ਦੇ ਵਕਤ ਲਖਨਊ ਜਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ।